share? What do you think it is? I wish one of you can, share your idea of this year. No, you're always very calm and quiet and very pious, as if it is expression of quietness. Okay, a few of them, or some of you, may say, yes, this year is a really wonderful year. God has blessed us a lot, and the Holy Spirit is possessing me a lot, almost all the time of this year, even though we have lived just 20 days. And I am achieving like a soaring eagle, and I'm really enjoying this year. Yes, God is true, and His Word is really, really faithful. So I'm enjoying this year. But many of you may say, well, I don't see any difference. I am just living the same life. And what is special? I am still agonizing because of the problems of finance, and health problem, and family problem, and especially of the children's problem. And I have nothing to do that war. I may have to live exactly the same life as last year. I am really agonized of my life. If possible, I want to give it up. You may say so, and I may think so, but that is not true. The Bible never says so. The Bible says, what does it say? If we are in the Lord, we are a new creature. The new thing is started already in our mind and in our life of our soul. So we have to believe that the Lord never gives up, and the Holy Spirit is still working inside of our lives. So we have to have faith and expectation and the sure result of this year. Even we have to feel it and experience it every month. And as if it is our example, the passage we have read today is teaching us how miserable, how terrible the situation of a woman who has been possessed dirty disease for 12 years. Not just 1 week, 1 month, several months, 1 year, but 12 years. Like I have already encouraged you, we have to take in one deep consideration everything which is shown in the Bible, and if possible, let us be main character of that Bible. Be it a woman, be Jesus, and be in the situation. And we can feel more deeply how terrible the situation of the human being. And the next step is that worst situation of her life turned thoroughly into the best situation. So we should not forget the extremity of a human being is God's opportunity. If we are mad at the last moment of our lives, we look upon the Lord, the ultimate solutionist and ultimate blesser, who is taking care of our lives and making it into the ultimate blessing. 여러분, 벌써 세 번째 주인데요. 여러분들 제가 한번 질문 드려보겠으니까 한 분이 좀 대답해 주셨으면 좋겠어요. 여러분들 이제 금년 들어서 세 번째 주일입니다. 아직도 우리는 새해예요. 여러분 새해 세 번째 주일을 맞는 여러분들의 느낌은 어떻습니까? 어떤 생각을 가지고 사시나요? 어떻습니까? 한 번만 말씀해 주십시오. Fine. 아름답습니다. Beautiful. 네, 좋습니다. 예, 그런 분들도 계시죠. 예. 여러분들 중에는 내가 신년에 너무 철저히
준비를 하고 기도하고 성령님의 지배를 받기를 그토록 사모하고 작년보다 2배, 3배, 4배 기도했기 때문에 하나님이 내 생애를 얼마나 새롭게 능력 있게 열매 있게 변화 있게 영향력 있게 만드는지 모르겠다. 그런 분들이 반드시 계시죠. 그러나 또 우리 중에 많은 분들은 에이 별거 없어. 작년이나 똑같은데 뭘. 예. 그러게 말이에요. 여전히 나는 문제가 많은 인생에 피할 길이 없나 봐. 재정 문제도 똑같고, 건강 문제도 똑같고, 가정 문제도 똑같고, 특별히 새끼들 문제, 아이 골치 아파! 라고 생각하시는지도 모르겠습니다. 그러나 성경은 결코 그렇게 말씀하고 있지 않죠. No way. You are a new creature. 너희는 새로운 피조물이야. 그런즉 누구든지 그리스도의 회사 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 고린도서 5장 17절 분명히 선언하고 있으므로 중요한 것은 오늘 또 제가 중심적으로 설교하려고 합니다만은 여러분과 저의 신앙이 중요한 것 같아요. 그래서 오늘 이 본문의 말씀이 우리에게 잘 어울린다고 믿습니다. 왜냐하면 이 한 여인이 있었어요. 다 읽으셨죠? 다 아시는 내용이죠? 첫 번째 제가 말씀드리고자 하는 것은 비참한 최악의 형편을 말씀하고 싶습니다. 여러분 혈루병이라는 게 뭐죠? 혈루병은 이제 자궁에 혹이 생기고 또 잘못돼 가지고서 간헐적이지만 계속 피가 나오는 거예요. 얼마나 기분 나빠요. 얼마나 참 낙심돼요. 그런데 이것이 놀랍게도 하루 이틀, 한 주일, 2주일이 아니라 한 달, 2달이 아니라 6개월, 1년이 아니라 12년이 계속됐어요. 다시 말씀드리지만 여러분들 성경의 주인공이 돼서 말씀을 깊이 있고 기도해 보시기 부탁을 드립니다. 새해에는 그런 각오로 성경을 좀 더 깊이 있게 읽었으면 좋겠어요. 더 많이 읽었으면 좋겠어요. 여러분들 성경에 그냥 지나가는 말이 아닙니다. 사실이고 현실적인 예수님과의 만남이고 생애에 이러한 변화고 하나하나가 그냥 되어지는 일이 없었잖아요. 그러니까 이 여인이 그래도 꽤 돈이 있었던 것 같아요. 그러니까 의사들을 만났죠. 근데 문제는 의사들을 만나서 상담을 하고 지어주는 약을 먹고 처방을 실천했으면 좋아져야 되는데 더 나빠졌다는 거예요. 세상에 그런 악몽 같은 일이 어디 있습니까? 다시 말씀드리지만 여러분과 저는 지금 오늘 이 여인이 되는 거예요. 병이 생겼어요? 기분 나빠요? 몸이 안 좋은 것 이상 고통스러운 게 어디 있습니까? 저나 집사람은 비교적 이른 나이에 병을 앓았기 때문에 그 병이 얼마나 지겹고 얼마나 몸서리 치도록 싫은 것인가를 알아요. 그래서 그렇게 다시 병에 포세스되지 않으려고 함몰되지 않으려고 애를 쓰고 있습니다. 근데 내가 애쓴다고만 되는 건 아니잖아요. 병에 함몰되어 가지고 비참한 인생을 사는 것처럼 불행한 일도 많지 않은 것 같습니다. 어쩌면 여러분들 중에 몸이 연약한 분들 계시지만 더 불행한 분들은 지금 병석에 누워 계시고 병원에 입원해 계시고 양로원에서 오늘날 하시는 분들 그분들이 더 비참한 거예요 사실. 근데 이 여인이 참 재미있는 거는요. 재밌다고 표현해서 이 여인에게 죄송한데 이 미시나에 보면 그때 당시에 의원들의 형편을 설명해 놨습니다. 그리고 마클레이를 다시 말씀드린다면 별 성경 배경적인 이야기를 다 해놨어요. 요약하면 이 유출병이라는 게 잘 안 고쳐집니다. 여기 의사 선생님도 계십니다. 안 고쳐지니까 무려 11가지 치료 방법이 있었어요. 그래가지고 예를 들자면 그 중에 꽤 미신적인 것들도 있어요. 예를 들어서 흰 나귀의 똥 속에 있는
보리를 발견해서 그걸 가지고 다니면은 간직해 가지고 다니면 낫는다. 그런 게 어디 있어요, 여러분? 중요한 것은 이 여인이 육신적으로뿐만 아니라 영적으로, 사회적으로, 특별히 이스라엘의 이 커뮤니티에서는요, 한번 띄워주시죠. 읽고 지나가십시다. 이 대표적인 구절, 레위기 15장, 한번 같이 읽어보실까요? 시작하시죠. 여인의 피의 유출이 그 불결기 외에 있어서 여러 날이 간다든지 그 유출이 불결기를 지나든지 하면 계속 된다고 말이죠. 그 부정을 유출하는 날 동안은 무릇 그 불결한 때와 같이 부정한즉 무릇 그 유출이 있는 날 동안에 그의 눕는 침상은 그에게 불결한 때의 침상과 같고 무릇 그의 앉은 자리도 부정함이 불결의 부정과 같으니 이런 것을 만지는 자는 무릇 부정한즉 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정할 것이요. 그러니까 그 여인 자신은 물론이거니와 그 여인이 앉은 자리에 혹시 접촉된 사람도 부정해져서 몸을 씻고 저녁까지 불결해진다 그 말이에요. 그러니까 이 여인이 가는 곳은 자신도 하나님께 익스클루드 될 수밖에 없고 소유될 수밖에 없고 특별히 사람은 사람으로 더불어 친교하면서 살아가도록 되어 있는데 사람들의 친교 장소에 들어올 수가 없어요. 그러니까 육신적으로, 정신적으로, 사회적으로, 영적으로 철저히 버림받은 사람이에요. 정말 비참했습니다. 그리고 다시 말씀드리지만 돈 좀 있는 거 다 갖다 의원들에게 철저히 보이고 그분들의 명령을 따랐는데 하나 좋아지지 않냐고 더 나빠져서 죽을 지경입니다. 그런데 영어로 제가 말씀했습니다마는 인간의 마지막 모든 것이 불가능하고 모든 것이 어렵고 되는 게 없고 마지막 도대체 나는 이렇게 살 필요가 뭐 있어? 차라리 죽어버리고 말지 하는 그 막다른 골목에서 사람들은 하나님을 만나요. 그 순간까지도 예수님은 기다리고 계셔요. 예수님이 그를 만나주셔요. 설교를 준비하다 보니까 산장의 여인이 생각이 났어요. 여러분들 기억나세요? 저는 어렸을 때 보니까는 권혜령인가 하는 분이 부르셨더라고요. 1969년에. 좋은 선생이에요. 유튜브만 가서 치면 유 박사님께서 다 보여주셔요. 노래도 나와요. 아무도 날 찾느냐 외로운 이 산장에 나뭇잎만 차곡차곡 쌓여있네. 사람에게 버림받고 사랑마저 거절한 이 몸, 외로이 쓰라린 가슴을 안고 나홀로 재생의 길을 걸으면서 살아가야 된다고 하는 그런 내용의 그 산장에 어렸을 때 저는 그 이야기를 듣고요. 그때 그분이 부를 때는 어린 것도 아니었지만 하여튼 오죽하면 폐병이 걸려가지고서 사람한테 다 버리고 혼자 가가지고서 요양하면서 그렇게 비참하게 살았나 마음에 깊이 들어와 있어요. 사람 별거 아니더라고요. 병들면은요 별 사람도 다 버리고 모른다고 외면하고 의지할 게 아무것도 없어져요. 와서 위로한다고 해봤자 고맙긴 하지만 참다운 위로가 안 돼요. 근데 그때쯤에서 두 번째 이 여인이 예수님을 찾아갔습니다. 이것이 인생의 놀라운 전환이 되는 거예요. 인생 누구나 정말 피할 수 없는 어마어마한 현실이 있습니다. 도무지 발버둥쳐도 헤쳐나가고 빠져나가고 no escape. 도대체 해결책이 없어요. 근데 그때 이 여인에게 아름다운 소리가 들렸는데 예수님이 지나가시다. 이 사람이 얼마나 비참했냐면요. 아까 말씀드린 그런 율법의 요구 때문에 사람을 찾아갈 수가 없어요. 만날 수가 없어요. 쫓아가서 그가 접촉된 사람마다 다 부정해져요. 그런 신뢰를 무릅쓰고 이 여인이 다른 사람들이 많이 있었기 때문에 그 사이에 들어가가지고 자기도 모르는 사이에 다만 예수님의 겉옷만 만지면 내가 반드시 구원받을 것이다. 치유받을 것이다. 거기에 그 시제를 보면은요,
이 진행형으로 되어 있어요. 그러니까 우리 어려운 말은 부정과거 진행형으로 되어 있는데 여기서 사실 부정과거가 아니라 진행형으로 되어 있어요. 갑자기 제가 생각해. 그러니까 이 여인이 계속 그 말을 고백했다고. 내가 예수님만 만나면 구원받을 수 있을 텐데, 내가 예수님만 만나면 구원, 내가 옷가만 만지면 내가 치료받을 수 있을 텐데, 계속 반백했다 그 말이야. 그래서 용기를 내 가지고 자기 딴에는 아무도 몰래 숨어서 예수님을 만나고 병 고침 받고 그리고 조용히 살아가고 싶었던 거예요. 참 대단한 믿음입니다. 내가 예수님만 직접 만날 것도 아니에요. 쫓아가서 옷가만 손대면 내가 나음을 받을 거야. 나음 받을 거야, 받을 거야, 받을 거야. 계속 되뇌었단 말이에요. 여러분, 우리에게 질병의 크기, 문제의 크기보다는 우리의 믿음의 크기가 더 크면 반드시 일이 날 줄로 믿습니다. 해결이 날 줄로 믿습니다. 치유가 나타날 줄로 믿습니다. 저는 이 말씀을 깊이 묵상하면서요, 마음에 큰 감동을 받았어요. 얼마나 이 여인이 철저하기에 예수님 뒤에 가서 옷가만 만지면 낫는다고 그렇게 믿었을까? 얼마나 간절했을까? 얼마나 절실했을까? 얼마나 인생을 걸 만한 결단이요. 모든 체면이고 모든 율법의 요구까지도 잠시 보유한 채 쫓아가서 성경을 다시 읽습니다. 여러분들도 그러시죠? 새해 되면 창세기부터 읽죠. 제가 한 번쯤 언급을 했습니다만은 성경을 읽으면 읽을수록 새로운 말씀들이 마음에 와닿아요. 근데 이번에는 제가 창세기 읽는 동안에 저에게 무슨 은혜를 하나님 주셨냐면은 방금 우리 전사님 믿음의 조상에 대해서 설명하셨는데, 아브라함 그러면 믿음의 조상, 아브라함의 가진 믿음 우리 누구나 다 본받아야 돼. 그것처럼 어떻게 믿어? 그런데 자세히 성경을 또 읽어보니까 하나님이 답답해 하셨더라고요. 하나님이 칭찬도 하시지만 답답해 하셨더라고요. 그래서 하나님이 아브라함에게 하신 말씀 이렇게 읽어보니까, 야 아브라함아, 좀 믿음 좀 가져라. 제가 도전받았어요. 야 믿음 좀 가져. 아니 믿음의 조상 보고 믿음 좀 가져. 하나님이 성경에 다 나와 있죠. 하나님이 아브라함이 하나님 믿는 것을 그의 의로 여기셨다 그러셨는데, 그런데 어떻게 사람이 100% 믿음으로 살아요. 그러니까 하나님이 분명히 아까도 말씀 보여주셨지만 자기를 통해서 세계 위대한 민족이 건설되겠다고 하셨는데 아무리 기다려도 안 되니까, 하나님 나 저 우리 가정 사환 엘리에셀 후계자로 만들래. 하나님이 또 야단치십니다. 아니야. 하나님 모르겠습니다. 그 허락받고 했는지 자기 생각했는지 몰라. 아이 몸종을 통해 사는 건 내 아들이니까 하겠습니다. 이스마엘 나왔어요. 하나님이 화가 나셔가지고요 13년 동안 아무 말씀 안 하셨어요. 진짜 성경 보시고 이스마엘 낳고 좀 있다가 하나님 아무 말씀 안 하시다가 13년 만에 하나님 다시 나타나셔서 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 그러셨어요. 너 좀 완전한 신앙도 가질 수 없니? 내가 그렇게 무능해 보이니? 내가 약속 안 지킬 것 같아? 내가 한 번 한다고 했으면 이 사람과 자네를 통해서 내가 얼마든지 자식을 줄 수 있지. 그런 뜻이에요. 여러분 정말 이 믿음이 중요하더라고요. 금년에 저와 여러분들에게 큰 믿음이 임할 줄로 믿습니다. 이 여인처럼 절박한 믿음을 주실 줄 믿습니다. 우리가 아무리 해도 용서 좀 치고 비커 속에 있는 개구리가 아무리 튀어나가려고 해도 다 그저 그 자리에서 다시 도로 빠지는 것처럼 개들을 그렇게 이렇게 비커통에다 잡아서는 그거 안 덮어놓는다고 그러더니 아무리 올라오려고 해도 그 다음 녀석이 물어서 꼭 떨어뜨리네. 우리에게 아무런 웨이아웃이 없는 것 같아도 우리 예수님의 전능하심과 사랑하심을 의심 없이
믿고 절박하게 의지하면 우리의 신앙이 수준이 높아지면 하나님은 반드시 우리에게 위대한 역사를 일으켜 주십니다. 만질 때 하나님의 기적이 나타났습니다. 예수님 아셨습니다. 예수님 몸에서 능력이 나은 걸 아셨습니다. 그래서 둘러보시면서 말씀하셨어요. 누가 내 옷에 손을 대었느냐. 이 참 굉장히 재미있는 말씀이에요. 여기서 우리는 특별한 취급을 하나님께로부터 받아야 돼요. 누가 내 옷에 손 대었느냐. 제자들까지도 예수님께 그저 뭐라고 그래야 돼요? 꾸중하대. 예수님, 이 많은 사람이 이렇게 밀치고 다니는데 누가 대었느냐? 무슨 말씀이세요? 아니야. 나에게 손을 댄 사람이 있어. 그것은 다시 말씀드리지만 여자가 남자를 손을 대고 더구나 부정한 사람이 예수님께 부정하기 위해서 간 그것을 드러내서 그 여자를 부끄럽게 만들려고 하는 게 아니고 이 여자에게 참 자유를 주기 위해서 그러신 거예요. 이리 나오너라. 너는 내가 다 용서했고 다 깨끗함을 받았다. 선언해주고 참 자유를 주시기 위해서 마지막 절에서 말씀하신 거죠. 그리고 무엇보다도 1대1적인 교제를 나누시기 위해서 이렇게 불러내신 거예요. 그러면서 우리 예수님 말씀하시기를 따라 안심하라. 내 믿음이 너를 구원하였다. 믿음이 너를 구원하였다. 그 여인이 얼마나 뛸 듯이 기뻐하며 이제 평안히 가라. 모든 걸 다 해결해주세요. 건강도 해결해주고 영혼구원도 해결해주고 사회적인 이 격리현상 다 해결해주고 있었어요. 그를 참 하나님의 사랑으로 채워주시고 예수님과 진정한 교제를 나누게 하셨어요. 여러분, 이 예수님을 저와 여러분들이 오늘 믿고 있습니다. 그 예수님은 말씀하신 대로 변함이 없으십니다. 똑같은 기적을 이루어 주실 줄 믿습니다. 우리에게 믿음이 부족하면 믿음을 더 하나님께 구해서라도 이 역사가 금년에 많이 나타나게 해주실 줄로 믿습니다. 제가 한 말씀만 하고 여러분들에게 참고가 되게 하기 위해서 이태희 목사님 여러분 아시죠? 우리 이천성 목사님과 정말 뗄 수 없는 관계죠. 그래서 그분도 성복교회를 개척하셨어요. 제가 있던 곳은 성복중앙교회. 이분이 참 인상적인 간증을 하는 걸 제가 기억해냈습니다. 한 번은 그분이 군산에 가가지고 개항 그때 몇십 주년인가 기념 성회를 하는데 참 그분도 큰 역사를 많이 일으키셨죠. 한 번은 공설운동장에 제가 알죠 그곳을 아마 수만 명이 모였어요. 큰 소리 설교하고 여러분 질병이 있는 분들은 내가 위해서 기도하고 싶습니다. 여러분들 좀 자리에 다 일어나십시오. 한 3,4천 명이 일어났어요. 병자들 정말 열심히 열정적으로 간절하게 주님 세워 부르시고 뜨겁게 기도했습니다. 그런데 어떤 사람이 하나 있어요. 그 사람 누구냐면은요 장항댁인데 열심히 예수 믿던 처녀 시절에 그것을 그대로 유지하지 못하고 결혼함으로 말미암아서 시어머니와 남편이 지독한 불교신도라 그냥 영적인 이 전쟁이 일어났는데 그만 이 여자가 지고 말았습니다. 너무 세니까. 이런 그 관계에서 시어머니가 너무 앓고 난 다음에 와가지고서 이 우리 집의 종교 싸움 때문에 그런다더라. 너 교회 나가지 말아라. 꼼짝 못하고 그 말씀 순종하는 동안 몸이 점점 아파져가지고서 아주 못되게 됐습니다. 그래서 자궁암이 생겼습니다. 그래서 이 여자가 팔소주 집을 나왔습니다. 내가 이러다가 정말 죽겠구나. 그러고서는 거지 노릇하면서 얻어먹으면서 신앙의 자유를 누리기를 원하던 어느 날 이 포스터를 보고 온 거예요. 참 저는 그분을 생각할 때 참 마음이 참 어려워요. 왜냐하면은 자기가 지금 한의사역만 샤워 못해도 냄새가 나니까 사람들 가까이 못하고 저 스피커 뒤에 있는 저쪽에 혼자 가가지고 그곳에서 정말 절박하게 주님 의지하고 말씀 듣는 거예요. 어쩌면 이것이 내 생애의 마지막일지 모르겠다. 절박한 마음으로 간절히 말씀을 듣고 병든 사람도 일어나니까 일어나고 그러다가 막 뜨겁게 찬송하고 막 뜨겁게 기도하는 기도를 듣고 기절해버렸어요. 얼마가 지났는지 일어나 보니까 다 집회 끝나고 사람들이 다 가버렸는데 마지막 사람들이 남아서 최후 정리를 하고 있대요.
정신을 차리고 보니까 자기가 얼마나 간절하고 절박하게 막 땅을 막 긁으면서 기도했는지 흔적이 남아있죠. 그런데 놀랍게도 마음이 기쁘고 몸이 가벼워서 그 뒤로 지나고 보니까 한 주일 동안 더 피를 흘리더니 그 뒤로 깨끗이 나았습니다. 막다른 골목에서 주님만 바라보고 믿음을 실어서 하나님께 간절히 호소하니까 주께서 예수님 당시나 지금이나 또 우리가 사는 이 시대나 한 하나님이 역사하시는 줄로 믿습니다. 믿음을 가지십시오. 이상하게 하나님께서 금년에 저에게 믿음과 기도에 대해서 자꾸 더 도전하시고 여러분도 마찬가지일 거예요. 하나님께 맡기고 믿음으로 간구하셔서 금년에 뜨거운 치유의 역사로 간증이 많아지게 되실 줄로 믿습니다. 아버지 감사합니다. 아직도 새해입니다. 저희들은 새해 놀라운 역사를 이루는 것도 있지만은 그러나 작년과 똑같아지려고 하는 저희들의 타성 때문에 고민하고 있습니다. 그러나 하나님은 저희에게 격려와 위로를 주심을 감사합니다. 믿음으로 이 여인처럼 절박한 아버지 마음을 가지게 하시고 믿음의 태도를 가지게 하시고 하나님이 역사만 하시면은 아무리 어려운 병이라도 반드시 나을 수 있다는 절박하고 간절하고 끊임없는 믿음을 소유하게 해주시옵소서. 하나님 이 시간 마음으로 저희가 아픈 곳에 손을 얹습니다. 하나님 아버지 하나님께서 함께 하셔서 이 시간 치유하여 주시옵소서. 우리 예수님께서 선언하시기를 우리를 위해서 십자가를 지실 때에 아버지 채찍에 맞으심으로 나음을 얻었다고 선언하셨습니다. 그 말씀이 저희에게 적용될 줄로 믿습니다. 하나님 나를 경외하는 너희에게는 의로 내가 떠올라서 치료하는 광선을 바라리니 너희가 외양간에서 송아지같이 뛰리라 말씀하셨습니다. 하나님 지금도 치유의 광선을 비춰주시는 주님 그 말씀을 분명히 믿고 간구하오니 깨끗하게 하시고 합심의 기도가 놀라운 역사로 나타나게 하여 주시옵소서. 치유하시는 분은 주님이시고 치유 이후에 저희가 또 무슨 방법으로 하나님이 치유하실는지 믿고 순종하며 따라가는 것 저희 할 일이지만 근본적인 치유를 하나님이 하실 줄로 믿습니다. 이 시간 주께서 역사하시고 하나님의 기적이 체험되며 간증되며 저희가 더 단합하여 저희가 이제까지 오래도록 기도해온 것처럼 교회의 큰 부흥과 성장이 나타나게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 일어나셔서